Sipahijola Hangkor Hapang Tangphoroni Phasingte Sangasalo Bisamgojni Multipurpose Hall Logo Disaster Resilient Building Nutui District Level Workshop Camp Orientation Panda Klajaka Osali Pandano Chati Mazanga Chewirka Pando Thange Manjagika Sipahijolani Hangkorpa Vishal Kumar Hangkoni Sabadipoti Supriya Dotto Das RD Department Chief Engineer Prasanto Chakraborty Vishalgor Sub Division RB Engineer Vijay Chandra Nahano Khoboi Kubni Adonro Honorable Jila Sabadipati Sipahijala Shamiran Das ji, Executive Engineer RD, Shuman Rakshit ji, DCM Sipahijala District Administration, Shri Parth Bhattacharya ji, Shri Shubhra Shankar Lashkar ji, Prashant Chakravarti ji, Shri Vijendra Chandra ji, आपनी सबली जे कंस्ट्रक्शन वर्कर मिशन अपना के हमार मीडिया बंधु बन के आमी तो अपना संगे बांग्लाते या हिंदीते मिक्स को के कथा कहबो हमार आलो बांग्ला आसे ना 2017 একটা ভূমিকম্পন হইছে अम्बासा থেকে আমি পোস্টেড থাকি এখানে একটা अस्पताल থাকলে কমলপুর সাব ডিভিশনাল হসপিটাল আপনি জানি কি না কতগুলি আপনার ট্রিটমেন্টও ওখানে আপনি পাইতে পারবেন तो जब कोई सरकारी काम होता है या कोई सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो उसमें ज़्यादातर 4 तरह के लोग शामिल होते हैं। एक तो सरकार जो उसका कॉन्ट्रैक्ट देती है, इसमें हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो सेकंड पार्टी है, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, इस काम को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो इन्वॉल्व। तीसरा सभी जो मिशन हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जो इस काम को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो लोग इन्वॉल्व हैं। और चौथा जो लोग उस सुविधा को पाते हैं, जैसे स्कूल बनता है तो स्कूल के बच्चे पढ़ने जाते हैं, अथवा अगर कोई अस्पताल है तो उसमें मरीजों का इलाज होता है। इसमें जिम्मेदारी तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर की है अथवा हमारी है, सरकार की है, हमारे इंजीनियर्स की है। बट मुझे जितना लगता है कि ज़्यादातर देखा गया है कि आप लोग जो वहाँ काम करते हैं उन्हीं के बच्चे या उन्हीं के अपने मरीज बन के उस जगह से सुविधाएं लेते हैं, है ना। जैसे कमलपुर अस्पताल की बात करें तो उसमें उस कॉन्ट्रैक्टर के बच्चे या उस कॉन्ट्रैक्टर के रिश्तेदारों ने शायद इलाज ना लिया हो, है ना, या इंजीनियर ने या गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर ने वहाँ इलाज ना लिया हो, परंतु जिस मजदूर ने वहाँ काम किया है उस मजदूर के अपनों ने वहाँ इलाज की सुविधा ली हो। मैं उस कमलपुर सब डिविजनल हॉस्पिटल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस समय जो भूमिकंपन आया था वो बहुत कम था, 5 रिक्टर स्केल का था, परंतु उस अस्पताल में जो डैमेजेस हुए थे, मतलब जो क्रैक पड़ गए थे, वो बहुत ज़्यादा थे। तो किसी उसका सर्वे हुआ, NIT अगरतला से उसका सर्वे कराया गया कि इसमें कितना डैमेज आया, तो उसमें ये पाया गया कि उसकी जो गुणवत्ता थी, जो उसकी क्वालिटी थी बनाने की, वो उतनी अच्छी नहीं थी और डैमेज जितना होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा। तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी कोई सरकारी अथवा बेसरकारी बिल्डिंग बने तो आपकी भी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अंत में उसमें आप ही का कोई अपना या पढ़ेगा या वहाँ जाके सुविधा लेगा। मान लीजिए
कमलपुर के कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर ने वो बिल्डिंग बनाई हो, खुदा ना खास्ता जब उनके कोई अपने एडमिट हो और कुछ हो जाता, वो बिल्डिंग गिर जाती है, कुछ डैमेजेस हो जाते, तो फिर वो क्या किसको कोस्ट थे इस बात के लिए? तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी बिल्डिंग बनाएं, चाहे वो प्राइवेट के लिए बनाएं, किसी आम आदमी के लिए अथवा किसी सरकारी के लिए बनाएं, अगर कॉन्ट्रैक्टर पैसा कमाने के चक्कर में अथवा इंजीनियर साहब नेग्लेक्शन में उसको उस तरह से नहीं बनाते हैं जिस तरह की उसमें गुणवत्ता चाहिए, तो आप खुद आगे बढ़ के कहें कि नहीं ये बिल्डिंग इस तरह से बननी चाहिए, नहीं तो अंत में नुकसान आप लोगों का होगा। हो सकता है बॉक्स नगर में या जमपुई जिला में जो बिल्डिंग बन रही हो उसमें उस कॉन्ट्रैक्टर के या उस इंजीनियर साहब का कोई अपना ना जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन आपका कोई अपना जरूर जाएगा उसमें। तो आम जनता की तरह भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस बिल्डिंग को अच्छे से बनाया जाए। फॉर एग्जाम्पल बॉक्स नगर में एक हॉस्टल बन रहा था, तो उस हॉस्टल का वो था जो प्लेटफॉर्म था, जो फर्श था, वो बनने के 2-3 दिन के अंदर टूट गया, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपके या आपके किसी साथी ने उसमें काम तो किया होगा ना। तो कॉन्ट्रैक्टर का बच्चा भी उसमें नहीं पड़ेगा, आप ही का कोई बच्चा पड़ेगा, आपके दोस्त का, कोई आपके रिश्तेदार का। अगर वो बिल्डिंग बन जाती किसी वजह से और उसमें वो बिल्डिंग टूट जाती है, कुछ उसमें हो जाता, तो किसको नुकसान होता? आप सभी को में से किसी को नुकसान होता ना। हो सकता है कोई आपका दूर का रिश्तेदार होता, वहां उसका बच्चा पढ़ रहा होता। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी आप बिल्डिंग बनाएं, कोई रोड बनाएं, कोई भी व्यवस्था बनाएं, ब्रिज बनाएं, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि बाकी लोग तो सैलरी पाके और पैसे प्रॉफिट कमा के चले जाएंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल आप ही को करना है। तो उसको ये सब मत करने दीजिएगा। कम से कम एटलीस्ट 80-90% तो उसमें सरकार जो पैसा व्यय करना चाहती है वो उस प्रोजेक्ट में लगना चाहिए। আপনি বুঝতে পারি আমার কথা, হ্যাঁ? আপনারে জনে আমার অনারেবল সিএম যে ইন্টেনশন আছে এটা আপনি সুপারভিশন থেকে হইতাছে, আপনারও রেসপন্সিবিলিটি আছে। তা আমি উম্মীদ করব এখন পর্যন্ত कि जे भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जे भी प्राइवेट अथवा सरकारी बिल्डिंग अथवा रोड अपनी बनाए हो फ्यूचर ये सबগুলি সাস্টেইনেবল থাকবো, মজবুত থাকবো, ঠিক আছে। আর যে আপনার সমস্যা হইলা পরে আপনি বুঝবো, এখানে তো এক্সপিরিয়েন্স অফ ইঞ্জিনিয়ার গুলি আইছে, আর ইমপ্লিমেন্ট করবো ফিল্ডে। আর কোনো সমস্যা হইলা পরে আপনি বুঝতাছে কি এখানে কিছু কাজ হইতাছে ডিস্ট্রিক্ট মধ্যে ভালো হইতাছে না, আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করব, একটা ফোন নম্বর আছে 1905 এটা সিএম হেল্পলাইন, এই সিএম হেল্পলাইনে আপনি এটা কমপ্লেইন করব এই সড়ক ভালো হইতাছে না, হ্যাঁ। 1905 যে সিএম হেল্পলাইন আছে, ঠিক আছে। এই উম্মীদে কি আপনি এখন পর্যন্ত যেগুলি কাজ করবো এটা ভালো থেকে করবো, আমি এখন সংক্ষেপ ভাষণ সমাপ্ত করছি। থ্যাংক ইউ। সকলকে নমস্কার। সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এক দিবসীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার উপর যে শিবির, সেই শিবিরে উপস্থিত আছেন আমাদের জেলা শাসক মহোদয় ডক্টর বিশাল কুমার,
উপস্থিত রয়েছেন আমাদের সিপাহী জেলা জেলা পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীমতী সাবিত্রী দাস মহোদয়া, আছেন আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটির ইনচার্জ আমাদের সুমন বক্সিত মহোদয়, আছেন আরডির এক্সিকিউটিভ এবং আরডির যিনি টেকনিশিয়াল প্রশান্ত বাবু এবং অন্যান্য যারা আছেন আধিকারিকবৃন্দ, আমাদের শ্রম দপ্তরের ডিস্ট্রিক্ট আধিকারিক এবং অন্যান্য যারা আছেন এবং এই জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে আগত আমার নির্মাণ শ্রমিক ভাইয়েরা, আমি সকলকে আজকের এই শিবিরে আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। সত্যি আজকের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং যে টপিকটার উপর আলোচনা হচ্ছে আমার প্রিয় মহোদয় এবং যিনি ইনচার্জ উনিও বলেছেন, তো এটাই আমি বলবো যে আপনারাই তৈরি করেন, ঠিক না? ছোট হোক বড় হোক সমস্ত কাজ আপনারা করেন, তো স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করবেন এবং আজকের যে প্রোগ্রামটা সেটা থেকে আপনারা কিছুটা হলেও টেকনিক্যালি সাপোর্ট আপনারা পাবেন। আপনারা দীর্ঘদিন একটা ধাপে কাজ করে আসছেন, আগামী দিনে নিশ্চয়ই কাজ করতে গিয়ে একটা নতুন আইডিয়া আপনারা আজকে পাবেন। তো আজকের দিনটা আপনারা কাজে লাগান এবং যে কথাটা বললো যে সরকার তো জনগণের জন্য, সরকার জনগণের জন্য কাজ করে। আমাদের যারা শ্রমিক ভাইয়েরা আছে তারাই আগে বিল্ডিংটাও বানাইছেন আপনারাই, তো জিনিসটা আমাদের ডিস্ট্রিক্টে থাকবে। এই জেলার ছেলে মেয়ে হোক বা এই জেলার সমস্ত যারা নাগরিক আছেন তারাই তো এটার উপকার নিব। কিন্তু আমি যদি নির্মাণ শ্রমিক ভাইয়েরা যদি সঠিকভাবে কাজ না করেন তাহলে কি হইব, এটা অল্প দিনে এটা বিল্ডিংটা নষ্ট হয়ে যাবে। তো গভর্নমেন্টের টাকা নষ্ট হওয়া মানে কি, জনগণের টাকা নষ্ট হওয়া। আমাদের সরকার চাইছে যে কাজটাই করব যেন সঠিকভাবে করে। সঠিকভাবে করতে গেলে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী একটা কথা বলছেন যে আমাদের এই দেশকে শ্রেষ্ঠ দেশ বানাবো, স্বনির্ভর দেশ বানাবো, এবং রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহাজিও একই কথা বলছেন যে আমরা ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানাবো। তার জন্য আমরা যে কোনো স্কিম বলুন, কি বলি আমরা, সবকা সাথ সবকা বিকাশ। মোদিজি বলছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস। সবকা প্রয়াস মানেই এইটা যে আমরা যাই করবো আপনারাই করবেন, সুতরাং সঠিকভাবে কাজটা তোলা। অনেক সময় আমরা দেখি যে সরকারি জিনিস, সরকারি বিল্ডিং, মানে যতটুকু সিমেন্ট বালু দেওয়ার কথা সেই পরিমাণ বালু সিমেন্ট মিশানো হয় না। যিনি কন্ট্রাক্ট পেয়েছেন উনি যেভাবে ডাইরেকশন দেন ঠিক তেমনি আপনারা কিন্তু কাজটা করে নেন, কিন্তু সেটা ঠিক নয়। আপনারও অধিকার আছে এই সমাজে বা এই জেলাতে বা আমাদের গ্রামে যে কাজটা হচ্ছে, সেটা রাস্তা হোক, সেটা আমাদের বক্স কালভার হোক, আমাদের বিল্ডিং হোক, সেই কাজটা সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা সেটা তদারকি করা, এবং আপনি যেটা নিজে করবেন সেটা যেন সঠিকভাবে করেন, সততার সহিত নিষ্ঠার সহিত করেন। তার জন্য আমি অনুরোধ রাখবো এবং সবাই মিলে যখন আমরা সততার সহিত আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে স্বপ্ন বা উনি যেটা চাইছেন যে স্বচ্ছতার নিরিখে আমরা আমাদের এই রাজ্যকে আমরা তৈরি করবো, তখন আমরা সবাই মিলে সেই কাজটা করতে লাগবে। তো আজকে যে সেশনটা সত্যি গুরুত্বপূর্ণ, আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং যেহেতু আপনারা নির্মাণ শ্রমিকের কাজ সংযুক্ত, এখানে আমাদের দপ্তরের বিভিন্ন বেনিফিট এখানে আছে। আপনারা এই বেনিফিটটি নেওয়ার জন্য কি কি করণীয় আমাদের দপ্তর আছে, দপ্তরের সঙ্গে কথা বলবেন যেন আপনাদের পরিবার সেই বেনিফিটের আন্ডারে আসতে পারে। তো যাই হোক, যে আপনাদের যে অধিকার সরকার বিভিন্নভাবে বিভিন্ন স্কিম করে রেখেছে, কিন্তু অ্যাওয়ারনেসের প্রবলেমে অনেক সময় কি হয়, জনগণের কাছে পৌঁছায় না। তো যাই হোক, আপনাদেরও সচেতন হতে হবে, যেহেতু ডিজিটাল যুগ, যে কি করা আছে, আমাদের জন্য কি করেছেন সরকার আমাদের জানা উচিত। তো সেগুলি জানা, সেগুলি সেই অধিকারগুলি নেওয়া, এবং আপনারই সরকার, জনগণই হলো সরকার। তো আমি বারবারই বলবো যে জনগণই হলো সরকার, আপনারই হলেন সরকার। সুতরাং সরকার যেহেতু সব ইচ্ছা নিয়ে কাজ করার মানসিকতা রাখছে, আপনারাও
সদিচ্ছার সহিত সততার সহিত আপনাদের যে কাজটা সেটা করবেন। কোনটা সরকারি কোনটা বেসরকারি এরকম মানসিকতা নিয়ে কাজ করবেন না। যেমন আমার এই জেলাতে আমি গোলাঘাটে একটা স্কুলে ভিজিট করতে গেলাম, বিশাল বড় স্কুল বিল্ডিং, কিন্তু স্টুডেন্ট এইখানে ক্লাস করে না। আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম নিজাম সাহেবকে কেন স্টুডেন্ট ক্লাস করে না, আমাকে ডিমান্ড করছে যে আর একটা স্কুল বিল্ডিং প্রয়োজন। আমি আপনার তো অলরেডি স্কুল বিল্ডিং এই স্কুলে দেওয়া আছে, এটা তো ক্লাস করা যাচ্ছে না কেন? আরসিসি কোনো রডই এখানে দেওয়া হয়েছে না, ডাইরেক্ট ইট দিয়ে তৈরি হয়েছে। এরকম করা তো উচিত না। একটা স্টুডেন্ট ছাত্রছাত্রীকে আমাদের সন্তান হয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ না। তো স্কুল বিল্ডিংটা সরকারি টাকা দিয়ে বানাইছে, টাকাটা সরকারি, কিন্তু যাইব কি এই বিল্ডিংয়ে? আপনার আমার ছেলে মেয়েরাই তো যাইব না, বিশেষ করে দারিদ্র গ্রামেগঞ্জের ছেলে মেয়েরাই তো সরকারি স্কুলে যাইব না। সুতরাং স্বর্ণকমলে অঙ্গি তাবুক উদয়পুরনি সেন্ট্রাল রোড নরগনি বাগি কাতাল শোরুম খলগিতম পান্দাংখা ফাইনাই 28 জুন তিবুতঙ্গ গোबां কাহাম সকাত ও পান্দানি বাগি চিং যতন তংনাই নরগনি লগিও যতন খুলুমখা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স ni অঙ্গি তাবুক উদয়পুর কাতাল শোরুম খলগজং নাই তং আবহাওয়া হংখা স্বর্ণ বর্ষা 28 জুন নিসিমি 17 জুলাই জরাতি তংনাই হাংখে অ জরা কাহামনি পান্ডাও নরংনি লগিও তংনাই আং যতন নলাম সগো হামবাই